गुरु ग्रंथ दा खालसा पंथ विश्व चेतना लहर विच आप जी का स्वागत है। अज की साडी गलबात का विषय रहेगा कामरेड विचारधारा ते सिख विचारधारा। इस विषय ते साडे नाल गलबात करनगे पंथ के उगे प्रचारक भाई अमरीक सिंह जी। ते आओ उन्हां नाल इस संबंधी विचार करते हैं। जी भाई साहब स्वागत है जी। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वीर जी सब तो पहला तो मैं तुहानूं ये पूछना चाहांगा कि कामरेड जिहड़ी कम्यूनिस्ट विचारधारा है उहदे विच ते जिहड़ी सिख विचारधारा दे विच की अंतर है? जी बिल्कुल सानू इस गल नूं चंगी तरह समझ लेना चाहिए है। जिहड़ी कामरेड विचारधारा है वो रब की होंद तो मनुक्कर है, पहली गल है। दूजी गल है गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा तो आरंभता विच ही मूल मंत्र का एक गल लैके चलण का अर्थ है भी रब की होंद नूं स्वीकार करके तुरना। इसलिए सिक्खी का जिहड़ा राह है वो हुक्म रजाई पिंड है तो असी उन्हां नाल बिल्कुल नहीं चल सकते। वो तो रब की होंद तो मनुक्कर है, एक मनुखी सोच है जां एक कुदरत की सोच लैके चल रहे हैं जिहदे विचों साडा उन्हां नाल कोई संबंध नहीं हो सकता। एक मैं होर बेनती जरूर करनी चाहांगा, ये भावें अज कह लीए भावें आउण वाली सदी च कह लीए जां पिछलियां सदियां च कह लीए, एक गल की साडे ते बड़ी वड्डी प्रॉब्लम रही है। वो ये रही है भी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी नूं असीं जदों भी विचारन लगदे हैं उदों असीं ऐनक गुरु वाली नहीं लाउंदे, उदों गुरमत वाली नहीं लाउंदे, उदों असीं ऐनकां किसी मनुखी सोच वालियां ला के ब्रह्म की बाणी की विचार करने की कोशिश करते हैं, जिहदे कारण करके साडी सोच के संचे विच पूरी गल ढल नहीं पाउंदी। क्योंकि एक मनुखी सोच ते रब्बी बाणी की सोच जिहड़ी है वो देवते करन वाली है, भाव चंगे इंसान करन वाली है, चंगे मनुख बनाउण वाली है। बलिहारी गुरे अपने दिओ हाडी सदवार, जिन मानस दे देवते कीए करत ना लागी बार। जिहड़ी इस तरह की भावना है गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र विचारधारा इस गल नूं बहुत गंभीरता नाल मन के तुरदी है भी असल विच मनुख दीआं बाहरी खामियां तो बहुत घट है, असल विच उहदीआं खामियां जिहड़ियां अंदरूनी है। तो जे असी अंदरूनी ही किसी मनुख की अकल नूं बदल दईए तो दुनिया विच वो दिन दूर नहीं जिस दिन शक्ल बदलनी बड़ी सौखी हो जाती है। दरख्त नूं पत्तियां नूं पानी पाउण दी बजाए, दरख्त दे फलां नूं पानी पाउण दी बजाए असी पानी दरख्त दीआं जड़ां नूं पाउने हैं, पर दरख्त दीआं जड़ां नूं पानी पाया होया वो एक दिन दिसदा सानूं पत्तियां ते फलां दे रूप विच है। इस तरह असी अपने जीवन विच ये गल मन के तुरीए कुछ एक परमेश्वर के रब्बी गुण ने जिन्हां दे संग्रह का नाम धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी है। कुछ एक जीवन दीआं सच्चाइयां जिन्हां नूं सदैवी काल सदीवी काल नैतिकता विच जीउण वास्ते एक चंगा इंसान बन के जीउण वास्ते वो अध्यात्मक खुराक का नाम धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी है। जे इंसान की जिंदगी विचों वो रब्बी बिरतियां निकल जाण ते पिछे शैतान बनदा है। ये जिंदगी के तीन पड़ाव ने, एक इंसान, पिछे आ जाए शैतान, अगे आ जाए तो भगवान। यदी मर्जी है हुण इन्हें किस पासे जाना है। तो मैं ये तो सदीव काल ही कहांगा, जरूरी नहीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं किसी ने गुरु जान के मनना है। एक आर्ट ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, जिहड़े मर्जी आपां शब्द वरत लीए, किसी भी एक चंगे इंसान ने चंगा इंसान बन के जिंदगी गुजारनी चाहुंदा है तो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद विच लाजमी बैठे ते उहदे विच बाणी पढ़ के अपने हिरदे की दुनिया नूं शंगार सकदा है। तुहाडे कहण दा मतलब है कि गुरबाणी का वो संदेश कि गुणा का होवे वासला कढ वास लई जे, उहदे विचों गुण धारण करके अपनी जिंदगी नूं तब्दील करना है। जी बिल्कुल, इस गल विच कोई दो रामा नहीं। असल विच रब भी किसी आकार विच नहीं है, रब भी एक विचार विच है। सतगुरु जी ने जिहड़ा सानूं रब दे दर्शन करवाए वो भी एक विचार विच है, उहदे विच गुणां दी ही गल है। हुण जे असीं एक बाहरली दुनिया, साडी एक अध्यात्मक दुनिया, बाहरली दुनिया लई किन्ने कानून है, आह काम गलत करोगे तो आह विचारधारा आह लौ तुहाडे ते लागू हुंदा है। इस तरह साडी अध्यात्मक एक दुनिया है, बल्कि शरीर कर्म बाद विच करदा, पहला मानसिक पद्धर ते उहदी सोच पैदा हुंदी है। जिहड़ी सोच पैदा होण तो माड़ी ते उहनूं अंदरों एक पवित्र बनाउणा है। ये जिहड़े गुणां दी दात है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विचों ही मिल सकती है। हुण देखो एक चंगा गुआंढी बनना होवे, किड्डा उत्तम विचार है, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत।
ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋ ਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰਾ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਵਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੀ ਭਰੇਗੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਹਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਵਲ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਲਈ। ਮਸਲਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਟਾਹਣੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਹਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਜੇ 10 ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਨ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਘਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਔਗਣ ਹੋਣੇ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਫਰੂਟ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਖਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਲੱਸੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸੰਤੋਂ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਆ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਅੱਖ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰਮਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਮਈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣਸ ਰੇ, ਪਖਸ ਸਿਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਲਖਸ ਰੇ। ਇੱਕੋ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਡੱਡੂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਡੱਡੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਰੂਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਸਾਡਾ ਉਸਾਰੂ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੈਣੀ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੱਥਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਵਾਧੂ ਪੱਥਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੈਣੀ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਣਭੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਸਾਕਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰਕ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਦਰਜੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੂਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਚੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਫਾਲਤੂ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਮੀਜ਼ ਘੜਨੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਸਤਰ ਘੜਨਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਚੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਿਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਚੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਏ, ਕਰਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਛੈਣੀ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਾਤਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ
ਐਨ ਮਰਫੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਕਲਾਊਡ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਕਲਾਊਡ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਕਲਾਊਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੇਮ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?